ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਰੀਅਲਟਰ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो पंजाब मेल USA TV। मैं वरुण कौर मान खबरां दी ब्रिटेन दे विच तुहाडा स्वागत है। पहला नज़र पाउंदे हां खास खबरां ते। वीज़ा च देरी घटाउण दे लई नवे कौंसलेट खोल रहे हां, अमरीकी सफीर एरिक गॉरसेटी दा बयान। कैनेडा ने भारतीयां लई खोलिया वीज़ा पिटारा, लग गईयां ने मौजां। करतारपुर गुरुद्वारा साहिब नेड़े हुई शराब मीट पार्टी दे विच नवा खुलासा। हैड ग्रंथी हुणां दा आया सामने बयान। स्पीकर संधवा ने भी दित्ती क्लीन चिट। जनता दा पैसा ऐश प्रस्ती च उड़ा रहे ने कनेडियन MP। 6 महीनिਆਂ च खर्च दिते ने ਲੱਖਾਂ $। इजराइल हमास जंग संबंधी नीति के विरोध विच बाइडन खिलाफ उतरे अमरीकी कर्मचारी। बाइडन नूं तुरंत फौजी सहायता बंद करन दे लई कहा गया। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। अमरीका कनेडा सने देश विदेश दीआं कई सारीआं खबरां। अमरीकी सफीर एरिक गॉरसेटी ने कहा है कि वीज़ाज जारी होने विच देरी का समा घटाउण दे लई उन्हां दा मुल्क अहमदाबाद समेत नवे कौंसलेट खोल रहा है अते अमले की गिणती भी वधा रहा है। उन्होंने कहा कि हुणे चाहे एक कौंसलेट हैदराबाद विच खोलिया गया है अते बंगलुरु ते अहमदाबाद लई जगह की भाल की जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ हफ्तियां विच भारत विच जारी अमरीकी वीज़ाज की गिणती 1/3 तक वध गई है। सफरात खाने वालों मौजूद ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ 'ਚ 10 ਤੋਂ 15% ਵਧੇਰੇ वीज़ा जारी किए जाने की संभावना है। गॉरसेटी ने कहा कि अर्जीकारां की गिणती ज़्यादा होने कारण वीज़ाज जारी होने 'ਚ देरी हो रही है अते ब्राज़ील ते मैक्सीको वर्गे मुल्कां 'ਚ भी अजिहियां दिक्कतां आ रहीआं हन। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਧੜਾਧੜ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਬੰਗਲੌਰ ਅਤੇ ਬੰਬਈ ਵਿਖੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕੰਮਕਾਜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 11 ਤੋਂ 13 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, जबकि वीज़ा अर्जियां की सफलता दर 90% तो उपर दसी जा रही है। इंडियन एक्सप्रैस की रिपोर्ट में जनवरी इनटेक वास्ते आ रही अर्जियां की मिसाल पेश करदियां दस्सिया गया है कि पंजाबी विद्यार्थियों की वीज़ा सफलता दर 95% तक दर्ज की गई है। कनेडा विच कौमांतरी विद्यार्थियों को काम न मिलण अते मकान किराए वर्गियां कई समस्यावां दरकिनार करदियां वड्डी गिणती विच पंजाबी विद्यार्थी वीज़ा अर्जी दाखिल कर रहे ने और मिली जानकारी के मुताबिक आयल्स विच 5 जां 5.5 बैंड लैण वाले विद्यार्थियों को भी वीज़ाज मिल रहे हैं, जबकि कैनेडा की इमीग्रेशन विभाग के वालों 6 बैंड की हद तय की गई है। इस तरह पेयरसन टेस्ट ऑफ इंग्लिश विच 52 तो 56 नंबर लैण वाले भी वीज़ा आउण मगरों बागो बाग ने। कैनेडा सरकार वालों PTE विच घट्टो घट्ट 60 अंकां की हद जिहड़ी है वो तय की गई है। ते सारी जानकारी एक रिपोर्ट तो ही ली गई है। पाकिस्तान के पंजाब सूबे विच करतारपुर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट वालों कथित तौर पर गुरुद्वारा दरबार साहिब की हदूद अंदर की बेअदबी की वीडियो सामने आने तो कुछ दिन बाद अधिकारियों का अहम बयान सामने आया। अधिकारियों ने सोमवार को बेअदबी दीआं रिपोर्टां नूं खारिज कर दिता। श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारा के हैड ग्रंथी ज्ञानी गोबिंद सिंह होना ने सामने आके सफाई दी। उन्होंने कहा कि पार्टी गुरुद्वारा हदूद अंदर नहीं सगों दरबार साहिब की हद तो 2 किलोमीटर दूर हुई है। गोबिंद सिंह होना ने यह जरूर मन्निया है कि इस पार्टी में मीट परोसिया गया, पर शराब की गल उन्होंने गलत करार दी है। हैड ग्रंथी गोबिंद सिंह होना ने कहा कि इस पिछे महज एक साजिश ही है। शरारती लोगों का मकसद है कि इस दरबार साहिब संगत मत्था टेकण ना आए। गोबिंद सिंह होना ने अपील भी की है कि अजिहियां गतिविधियां तो संगत बच के रहे। पाकिस्तान के श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारा कॉम्पलैक्स के विच
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੋਂ 20 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ 18 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੋਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹਰੁਖ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਮੀਟ ਦੇ ਸੇਵਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਹੋਇਆ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਨੱਚਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 14 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਮੀਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਹਦੂਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆਪਣੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੁਲਾਸਾ ਖਰਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 2023 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਤੇ 14.6 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਲਗਭਗ 10% ਵੱਧ ਖਰਚੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ $80,000 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸਮੇਤ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 338 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2023 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੰਮ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਔਸਤਨ $43,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ $7,200 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਖਰਚੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 16 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਖਰਚੇ ਕੁੱਲ $27 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ 9% ਵੱਧ ਨੇ। 2022 ਦੇ ਆਖਰੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕੁੱਲ $13.4 ਮਿਲੀਅਨ ਸਨ। ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਯੋਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦੇਗਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਣਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ 4 ਮਈ ਤੋਂ 21 ਸਤੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਈਂਧਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਲਾਗਤ $1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 2 ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਯਾਤਰਾ ਬਿੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਨਾਸਾ ਤੱਕ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫੈਡਰਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ। ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੱਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 11 ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸਾਂਸਦ ਇਲਹਾਨ ਉਮਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵੱਲ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਇਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਓਹੀਓ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ 52 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੱਕਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਿਊਸ਼ ਪਟੇਲ 18 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਸਵਿਕ ਹਿਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਟਵੁੱਡ ਲੇਨ ਨੇੜੇ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਰੋਡ ਕਿਨਾਰੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ 2019 ਵੌਕਸਵੈਗਨ ਗੋਲਫ GTI ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਓਹੀਓ ਹਾਈਵੇ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਵੌਕਸਵੈਗਨ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਬ੍ਰਾਂਸਵਿਨ ਤੋਂ 25 ਸਾਲਾ ਕੈਮਰਨ ਲੂਇਜ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਓਹੀਓ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 18 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰ ਬੱਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲਾਨ ਹਿਤੇਸ਼ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਓਹੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 2023 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਲਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 19,515 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਮੌਂਟਗੋਮਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ 7 ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 32,752 ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 172 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,541 ਗਲਤ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੰਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵ 2016 'ਚ ਇੱਥੇ 250 ਮੰਦਿਰ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਲ 2023 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 750 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 12 ਮੰਦਿਰ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਦਿਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ 120 ਹੈ ਗਿਣਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 100, ਫਲੋਰੀਡਾ 'ਚ 60 ਅਤੇ ਜਾਰਜੀਆ 'ਚ 30 ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵੰਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ 800 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 183 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਵਿੱਚ 16 ਤੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ F1 ਰੇਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ F1 ਰੇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੁੱਜੇ। ਉਂਝ ਇਸ ਰੇਸ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ 400 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਨਿੱਜੀ ਜੈਟ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਗ੍ਰਾਂਡ ਪ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸ ਵਰਸਟੈਪਨ ਸਿਖਰ ਤੇ ਉਭਰਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਚਾਰਲਸ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਥੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੈੱਡ ਬੁਲ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਰਜੀਓ ਨੂੰ ਚੈਕਰਡ ਫਲੈਗ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ। ਹੈਰੀ ਰੀਡ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾ 1 ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੌਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੜਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਹਮਾਸ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਾਸ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰੂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 240 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1200 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਇਸਲਾਮੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਲਸਤੀਨੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੌਨ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ
ਕਤਰ ਦੇ ਵਿਚੋਲੇ ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਈ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਬਦਲੇ 50 ਬੰਦਕਾਂ ਦਾ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਫੀਰ ਐਰਿਕ ਗੌਰਸੇਟੀ ਨੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚਕਾਰ ਗੂੜੀ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਸੇਟੀ ਨੇ AI ਦੇ ਤਬਾਹਕੁਨ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੌਰਸੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ 2+2 ਵਾਰਤਾ ਬਾਰੇ ਗੌਰਸੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ AI ਵਾਰਤਾ ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੋਰ ਗੂੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਫੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2+2 ਵਾਰਤਾ ਮਗਰੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੁਆਡ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਚਕੀਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲਾਇਡ ਆਸਟਿਨ ਨੇ ਕੀਵ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਸਟਿਨ ਪੋਲੈਂਡ ਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਵ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਖਤ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਕਰੜੀ ਠੰਡ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟਿਨ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਸੀ। ਆਸਟਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਵ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ। 25 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਅਨਾ ਮੌ ਵਿਲਸਨ ਦੀ ਹੋਈ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕੈਟਲਿਨ ਆਰਮਸਟ੍ਰੌਂਗ ਨੂੰ ਜਿਊਰੀ ਵੱਲੋਂ 90 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ $10,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹੋਣਹਾਰ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਕੁੜੀ ਵਿਲਸਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਮਸਟ੍ਰੌਂਗ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਗਾਇਬ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਰਮਸਟ੍ਰੌਂਗ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਦੋਸਤ ਸਟ੍ਰਿਕਲੈਂਡ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਲਸਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਲਸਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਊਰੀ ਨੇ ਆਰਮਸਟ੍ਰੌਂਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਵਿਲਸਨ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵਿੰਨੀ ਲਾਸ਼ ਆਸਟਿਨ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ 157 ਮੀਲ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਲ ਲੋਕੋਸ ਬਾਈਕ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੌੜ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੌਨਕਾਰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਹਮਲਾਵਰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਕਰਨਲ ਮਾਰਕ ਹਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ 3:38 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਹਮਲਾਵਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੌਨਕਾਰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਮਾਰਕ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸ਼ੱਕੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ। ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫਰਮ ਬ੍ਰਿੰਕਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਪੀਅਰਸਨ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ $23.8 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਨਕਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬ੍ਰਿੰਕਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਜਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਬਣਿਆ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿੰਕਸ ਵੱਲੋਂ 에ਅਰਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿੰਕਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਗਲਤ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੈਰੇਜ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਗਈ। 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿੰਕਸ ਦੇ ਵੇਵਲ ਅਜਿਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਮੂਮਨ ਕੈਰੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਜੇ ਬ੍ਰਿੰਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਮਲਟੀਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿੰਕਸ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਏਸੀ ਸਿਕਿਉਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੇਟ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿੰਕਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੜਬੜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀ। ontario ਦੇ ਕਾਲਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਆਪਣੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਹਟਾ ਲਏ। ਕਲੌਜ਼ਸ ontario ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅਗਲੇ ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 5% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਵਿੱਚ 10% ਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਵੀ ontario ਦੇ ਕਾਲਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਟਾ ਲਏ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਦਾਨਾ ਪੈਨਲ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਭਰ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਲਜਿਸ ਐਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਜਿਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੈਟਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿੰਗਸ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਲੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਕਮਿੰਗਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਰਿਸ਼ੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪੂਰੀ ਘਾਟ ਵਾਂਗ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸੁਨਕ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਨਕ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2,20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੇ ਮਾਚੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ। ਸੁਨਕ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੂਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਿਤ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੌਨਸਨ ਇੱਕ ਅਰਾਜਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 2020 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਈਟ ਆਊਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਨੀਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਡੈਥ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੱਬਾਂ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ 'ਚ ਖਾਣੇ 'ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।